warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل الله لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فوطن. يا ربي بالمصطفى Adi, tolong tukar nih. Adi tukar nih. فدفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما ختاتني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا
آمنا من شر نار وشراك ومن محن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سعيد بن محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وأصولهما وفروعهما وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقبل شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقبل شيخنا مربي أرواحنا اهدي يا الدين بن جهد الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai walau diniatan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau diniyatan idh hiya fi ghairi ma huwa fihi minas salati makruhatun walau fi umuril akhirati aw mas'alatan fiqhiyatan
وفي كلام ابن الرفعة أنه لا بأس بالتفكير في أمور الآخرة، ولعله أخذه من قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه يجهز الجيش في الصلاة ويحمل على أنه خطر بباله أمر فاستدامه خوف نسيانه، فالأدب أن لا يتفكر إلا في معنى ما يقوله من قراءة أو ذكر أو دعاء. وفي الخبر ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، وبه يتأيد القول بأن حديث النفس الاختيارية والاسترسال مع الاضطراري مبطل تنبيه. المصافحة بعد الصلاة، قال الشيخ عز الدين بدعة مباحة. قال النووي إن صافها من كان معه قبل الصلاة فمباحة، أن من لم يكن معه قبلها فسنة، إذ المصافحة عند اللقاء سنة إجماعا انتهى. ويؤخذ منه أنه صافحه عقب السلام أو عند الانصراف إذا كان بينهما بعض المأمومين، إذ في قيامه لمصافحته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه، كما في الحديث أنه لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يكن أو يحدث. وأما ما يقع الآن من أنه يصلي بجنبه، فإذا سلموا اشتغلوا أولا بالذكر والدعاء ثم يتصافحون، فهذه مصافحة ليست عند لقاء بل بعده، فليست بسنة. ولو مد شخص يده ليصافحك فصافحه وإن لم تسنى، لأن في عدم مصافحته كسر خاطر له، على أن كثيرا قالوا بسنة ذلك مطلقا، لأن في الصلاة غيبة وبالسلام يحصل اللقاء،
lakin fit naumi ghaibatun a'zamu min ghaibatis salati wa lam tusanna ba'dahu wa ba'duhum istahabbaha ba'dal asri was-subhi li'anna al-malaikata al-hafadhata yajtami'una ma'ahum fihima ala surati bani adama litahsula al-barakatu bimusafahatihim wallahu a'lamu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Nanti insyaallah hari Jumat kita tarawih ya Bu ya. Kemudian hari Sabtunya Arafah. Ada kesunahan puasa ya Bu ya. Tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah puasa sunnah Arafah. Jangan lupa ya Bu ya. Yang masih ada qodaan niatnya tobel Bu itu. Niatnya aku niat qodha puasa Ramadan dan puasa sunnah Arafah. Atau aku niat puasa Ramadan dan puasa sunnah tarwiyah. Jangan tinggalin ya Bu ya, puasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Nah kemudian pengarang rahimahullah, kemarin sunnah kita. Sunnah pada waktu sholat pertama khusyuk. Yang kedua adalah mentartilkan bacaan-bacaan yang ibu baca, bacaan Fatihah tartil. Artinya tartil, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Baca Fatihahnya tartil, kemudian baca surah ba'dal Fatihah tartil, baca tasbih daripada ruku, tasbih daripada sujud tartil. Jangan subhana rabbiyal a'la, cepat sebentar doang udah bangun. Jadi usahakan tartil semuanya. Bacaan i'tidalnya juga tartil. Nah kemudian juga kemarin masuk dalam sholat itu dengan semangat, jangan loyo, jangan lemes ya Bu ya. Itu sunnah demikian. Karena Allah menghinakan, Allah mencela orang-orang munafik kalau sembahyang itu dalam keadaan kusala, males-malesan. Nah ini untuk membedakan antara munafikin dengan mukminin tadi demikian. Sunnahnya masuk sholat dalam keadaan kita semangat. Kemudian wa faraghi qalbin minasyawagili, disunnahkan mengkosongkan hati kita dari berbagai macam kesibukan-kesibukan. Yang kemarin ya Bu ya, walau diniyatan, sekalipun kesibukan urusan agama, pokoknya hati kita kosongin, hadirkan hanya untuk sholat semata itu minimal ya Bu ya. Kita ada kesunahan demikian. Jangan sampai hati kita pas sembahyang itu masuk urusan-urusan sekalipun urusan agama itu. Jadi usahakan, upayakan semaksimal mungkin hati kita kosong, yang ada hanya kita fokus kepada sholat yang sedang kita kerjakan. Ilhiya fi ghairi ma huwa fihi minas salati makruhatun. Kalau Imam Ghazali Bu ya, itu minimal waktu kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Pas lagi lempengan baca doa iftitah ya Bu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu itu minimal Bu tuh. Ibu minimal pas lempengan kalimat tadi ada khusyuknya. Kemudian juga ibu kosongkan hati ibu dari segala macam urusan baik dunia atau agama, dikosongin. Yang ada ibu hanya fokus kepada sholat yang sedang ibu kerjakan. Jadi minimal tadi kalimat wajjahtu wajhiya. Nah tadi itu ya sunnahnya demikian. Kosongkan hati ibu dari berbagai macam kesibukan-kesibukan.
Biasanya pas sebelum sembahyang nggak ada pikiran ya Bu ya, kosong. Nanti pas lagi sembahyang tahu-taunya muncul Bu tuh, mikirin suami, mikirin anak, mikirin bini ya Bu ya. Beras tinggal seliter ya Bu ya, cabai naik ya Bu harganya, semua sembako naik ya Bu ya. Itu demikian tuh, upayakan tadi tuh. Pas ibu baca tadi doa iftitah, lempengan tadi ibu baca kalimat wajjahtu wajhiya, wajjahtu wajhiya. Itu ibu fokus, ibu kosongin hati ibu, ibu khusyuk, tenang tuh. Itu minimal kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kenapa demikian? Idhiya fi ghairi ma huwa fihi minas salati makruhatun. Karena kesibukan-kesibukan di hati yang bukan termasuk dari bagian sholat hukumnya makruh. Jadi makruh Bu itu kalau seandainya sampai masuk di hati ibu urusan yang tidak berkaitan dengan sholat. Makanya sepanjang sembahyang, sepanjang ibu sholat itu dari awal tuh, yang kemarin sunnah yang pertama tuh, yang kedua direnungkan, dimasukkan kalimat-kalimat zikir dalam hati ibu, benar-benar ditartil bacaannya, kemudian tadabbur bacaan-bacaannya itu ibu ya. Jadi Fatihahnya resepin di hati ibu, kemudian surahnya, yang pada akhirnya ibu fokus. Hati ibu benar-benar untuk sholat saja, tidak untuk yang lainnya. Jadi makruh ya Bu ya. Kalau seandainya ada urusan yang bukan selain sholat masuk dalam hati ibu, itu hukumnya makruh. Tadi minimal ya Bu ya, pas lempengan ibu ngucapin kalimat wajjahtu wajhiya. Walau fi umuril akhirati, sekalipun yang berkaitan dengan urusan akhirat, sekalipun demikian. Pokoknya alhasil sunnahnya pas ibu lagi sembahyang udah kosongin hati, yang ada cuma ibu mikirin sembahyang yang sedang ibu kerjakan. Makanya tadi tuh sunnahnya ibu jangan cepat-cepat pada bacaan-bacaan sholat, tartil, tidak tergesa-gesa, kemudian tadabburkan, renungin tuh pahamin arti-arti kalimat yang ibu lagi baca. Itu demikian. Tujuannya apa itu? Tujuannya tadi untuk mendatangkan khusyuan dan untuk mengosongkan hati ibu hanya fokus terhadap sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi hukumnya makruh ya Bu ya, sekalipun di hati ibu sedang memikirkan pada urusan-urusan akhirat. Au mas'alatan fiqhiyatan, atau masalah fikih. Sama demikian Bu, pokoknya kaitan yang urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat itu jangan sampai ada di hati ibu pas lempengan ibu lagi sembahyang atau sholat. Sunnahnya demikian ya Bu ya. Sunnahnya kosongkan ibu dari semua urusan baik dunia atau sekalipun agama atau sekalipun pada urusan akhirat. Tadi minimal ya Bu ya, minimal tadi kita mengucapkan kalimat wajjahtu wajhiya. Itu fokus hati kita, kosong hati kita hanya untuk sembahyang yang sedang kita kerjakan. Wa fi kalam Ibn Rif'ati annahu la ba'sa bitafkiri fi umuril akhirati. Dan pada ucapan salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Rif'ah rahimahullah, kata beliau annahu la ba'sa bitafkiri fi umuril akhirati, tidak apa-apa mikirin urusan akhirat. Jadi masih ada ulama yang memperbolehkan ya Bu ya, masih ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa. Artinya boleh lagi sembahyang ibu mikirin urusan akhirat, nanti bagaimana di alam barzakh, kan begitu ya Bu ya. Kita tanggung jawabin semua itu. Kita punya amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi masuk di alam barzakh tuh sudah dipertanggungjawabkan setiap amal kita di hadapan Allah. Makanya demikian, ada ulama yang masih perbolehkan. Di antaranya tadi Al-Imam Ibn Rif'ah rahimahullah, beliau memperbolehkan seseorang memikirkan pada urusan akhirat pada waktu dia sembahyang.
Jelas ya Bu ya? Kalau tadi yang pertama enggak ya Bu ya? Yang pertama sekalipun urusan agama, urusan akhirat, pendapat yang pertama tidak memperbolehkan adanya di hati ibu tentang segala macam urusan tadi. Sunnahnya kosong sudah, hati ibu hanya fokus untuk sholat saja. Sementara pendapat yang kedua ini itu pendapat daripada Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, kata beliau tidak apa-apa kalau seandainya memikirkan urusan-urusan akhirat. Dalilnya mana yang beliau ambil? Wala'allahu akhadahu min qawli sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mudah-mudahan beliau mengambil, Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah mengambil pendapat ucapan dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ibu kalau nyebut sahabat, usahakan ya Bu ya, jangan namanya saja, tapi sebelumnya sebutkan kalimat Sayyiduna untuk sahabat yang laki-laki, atau sahabat yang perempuan dengan kalimat Sayyidatuna ya Bu ya. Jadi ibu jangan bilang Umar saja, sebelumnya ada kalimat Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Utsman, Sayyidina Ali. Atau sama dengan sahabiah, sahabat perempuan, misalnya As-Sayyidah Khatim, As-Sayyidah Fatimah, atau As-Sayyidah Maimunah, atau As-Sayyidah Ummu Sulaim, demikian. Jadi yang laki ibu sebut dengan kalimat Sayyiduna, yang perempuan ibu sebut dengan kalimat Sayyidatuna atau As-Sayyidah. Ini merupakan adab kita pada waktu menyebutkan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini kemungkinan, mudah-mudahan Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, beliau mengambil ucapan dari Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu yujahizul jaisha fis salati. Sayyidina Umar, beliau di hatinya ada mempersiapkan tentara pada waktu beliau sedang sholat. Di hati beliau itu ada terbesit untuk mempersiapkan pasukan tentara walhal beliau lagi sembahyang. Inilah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, yang beliau mengatakan tidak apa-apa memikirkan urusan akhirat pada waktu sholat atau sembahyang. Jelas ya Bu ya? Jadi ada dua pendapat ya Bu ya. Pendapat yang pertama, kosongkan hati ibu, sunnahnya pada waktu sembahyang kosongin. Jangan sampai ada urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama. Tapi pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya ada diperbolehkan tidak apa-apa untuk apa? Untuk memikirkan pada urusan akhirat pada waktu ibu sembahyang. Jelas ya Bu ya? Wa yuhmalu ala annahu khatara bi balihi amrun, dan dimungkinkan bahwasanya terlintas di hati Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ada satu urusan, terlintas di hati beliau satu urusan, fastadamahu khaufa nisyanihi, maka beliau terus-menerus mengadakan itu urusan di hati beliau, yakni mempersiapkan tentara muslimin untuk melawan kufar musyrikin. Kenapa demikian? Khaufa nisyanihi, khawatir beliau terlupa. Khawatir beliau terlupa pas beliau sembahyang sampai ke bawah itu. Sampai ke bawah di hati Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ingin mempersiapkan pasukan tentara untuk melawan, memerangi orang-orang musyrikin dan kufar. Inilah dalil yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, bahwasanya tidak apa-apa memikirkan urusan akhirat pada waktu ibu sembahyang. Jelas ya Bu ya? Tapi adabnya bagaimana? Fal adabu an la yatafakkara illa fi ma'na ma yaquluhu min qira'atin au dzikrin au du'ain. Adabnya, ada adab ibu waktu sembahyang ya Bu ya. Ibu waktu ngadep orang aja ada adabnya Bu ya. Ngadep orang aja ada adabnya. Ibu ngadep misalnya lurah
atau camat, atau wali kota, atau gubernur, atau pejabat yang lainnya, kan ada adabnya Bu ya. Pakai baju yang bagus, yang pantas, yang bersih, kan demikian ya Bu ya. Masa menghadap pejabat kita pakai apa? Pakai celana pendek ya Bu ya. Atau kita pakai apa? Baju yang kurang pantas, kan kagak demikian. Nah, ada adabnya ini terhadap manusia, apalagi terhadap siapa Bu? Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya. Adabnya bagaimana? Fal adabu, maka adabnya pada waktu ibu sembahyang alla yatafakkara, bahwa tidak memikirkan illa fi makna ma yaquluhu min qiraatin aw dzikrin aw du'ain. Yang ada ibu hanya memikirkan makna dari bacaan-bacaan yang ibu baca, zikir yang ibu baca, doa yang ibu baca. Pas ibu duduk di antara dua sujud, ibu baca doa kan ibu ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ibu renungin tuh di hati ibu, lisan ibu berucap, hati juga berucap, sehingga pada akhirnya kosonglah hati ibu hanya untuk sholat saja semata, atau zikir yang lain, misalnya zikir i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi setiap zikir yang ibu baca atau doa atau bacaan-bacaan itu ibu masuk ke dalam hati ibu, sehingga hati ibu itu faraghi qalbin, kosong hati ibu, tidak memikirkan urusan dunia atau urusan yang lainnya. Yang ada hanya fokus terhadap sholat yang ibu sedang kerjakan. Jelas ya Bu ya? Wafil khabari, dalam sebuah hadis, ini susah ya Bu ya. Tadi minimal ya Bu ya, minimal ibu pas baca wajah tuh ya Bu ya, ibu fokus tuh. Kalau ibu dari awal sampai habis, bisa nggak Bu? Susah ya Bu ya. Pasti ada aja kadang-kadang kita udah fokus, tahu-taunya masuk di hati kita. Ntar mikirin handphone yang rusak, mikirin motor kita belum dibenerin, atau belum bayar motor, kontrakan belum bayar, kan demikian ya Bu ya. Ada aja yang dipikirin ya Bu ya. Nah makanya tidak bisa maksimal. Tapi minimal tadi waktu baca doa iftitah sampai pada kalimat tadi apa Bu? Wajjahtu wajhiya, ibu fokus terhadap sholat yang ibu kerjakan. Itu minimal itu demikian. Menurut daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tadi untuk caranya yang paling mudah tadi, ibu setiap zikir, bacaan, doa yang ibu baca, hati juga baca, lisan ibu baca, juga hati ibu baca, sehingga ibu fokus hati ibu hanya untuk sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Wafil khabari, pada sebuah hadis, laisa lil mar'i min salatihi illa ma'aqala, tidaklah bagi seorang hamba Allah mendapatkan pahala dari sholat yang dia kerjakan illa ma'aqala, kecuali yang dia pahami, yang dia renungi pada setiap bacaan, zikir, doa yang dia kerjakan, yang dia baca pada waktu dia sholat. Jadi pahala yang ibu dapat dari Allah, dari sholat ibu yang ibu kerjakan, tergantung tadi ibu bacaan-bacaannya, kemudian zikir-zikirnya, doa-doanya sampai gak di hati ibu, fokus gak hati ibu sembahyang, itu demikian. Makanya demikian Allah berikan pahala bagi orang yang memang seperti itu. Jadi semakin ibu fokus pada bacaan-bacaan sembahyang, dari Fatihah ya Bu, dari awal ya, dari Allahu Akbar, kemudian doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajah terus sampai habis, sampai salam. Jadi minimal sampai kalimat wajjahtu wajhiya, itu minimal untuk mendatangkan kekhusyuan atau kosong hati ibu dari segala macam urusan-urusan. Jelas ya Bu ya? Jadi pahala yang kita raih, yang Allah berikan, tergantung dari bacaan-bacaan sholat, zikir, doa yang ibu baca, yang ibu renungi, yang ibu pahami. Wabihi yata'ayyadul qawlu, dengan ini hadis
Maka diperkuatlah pendapat ulama bi anna haditsan nafsil ikhtiyariyah was istirsala ma'al ittirari mubtilun. Ngomong di hati ibu yang sifatnya tidak terpaksa itu dapat membatalkan sholat. Ini pendapat ulama ya Bu ya. Namun yang kuat, pendapat yang kuat, yang rajih, yang kuat, yang mu'tamad tidak batal ya Bu ya. Sekali lagi, pendapat yang kuat tidak batal kalau hati ibu berbicara. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Sampai demikian pendapatnya karena menjaga tadi ibu tuh, menjaga jangan sampai hati ibu ada merenungkan, memikirkan pada segala macam kesibukan urusan yang bukan urusan sembahyang atau sholat. Jadi ada ulama yang sampai demikian, saking tegasnya demikian, batal sholat apabila ada orang yang memang hatinya berbicara tidak fokus pada sembahyang yang sedang dia kerjakan. Tapi yang kuat enggak Bu ya? Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih yang mu'tamad tidak batal hukum salatnya. Jelas ya Bu ya? Jadi sunnah demikian ya Bu ya. Sunnah hati ibu pada waktu ibu sembahyang kosong dari segala macam urusan, baik urusan dunia, agama ataupun akhirat. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tanbihun, ini sebuah peringatan. Al-musafahatu ba'da sholati, bersalaman habis sembahyang. Ini bagaimana hukumnya? Kita kan sering kerjain ya Bu ya. Habis subuh ketemu teman salaman setelah sembahyang ya Bu ya. Habis zuhur ketemu teman, tetangga, saudara selesai sembahyang salaman. Ini bagaimana hukumnya? Rinciannya bagaimana? Menurut pendapat daripada ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimah, al-musafahatu ba'da sholati, qala Syekhu Izzuddin bid'atun mubahatun. Berkata al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam rahimahullah, kata beliau hukumnya bid'ah mubahah. Jadi enggak masalah, tidak berdosa. Artinya masih bid'ah tapi yang mubahah, bid'ahnya yang diperbolehkan. Jadi kalau seandainya ibu salaman habis sembahyang ya Bu ya, biasanya ya Bu ya, habis sembahyang subuh, habis sembahyang zuhur, habis sembahyang asar atau maghrib atau isya salaman, maka salamannya menurut pendapat daripada al-Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam rahimahullah adalah hukumnya bid'ah mubahah. Jadi bukan bid'ah dhalalah ya Bu ya, tapi hukumnya adalah bid'ah mubahah, bid'ah yang hukumnya diperbolehkan. Qala An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah, in safaha man kana ma'ahu qabla salati fa mubahatun. Kalau seandainya ada orang yang bersalaman bersama orang yang sebelum sholat bersamanya, maka hukumnya mubahah, hukumnya mubah, diperbolehkan. Ibu lagi sebelum sembahyang udah ketemu teman ibu, udah salaman. Pas ibu kelar sembahyang, salaman lagi. Ini bagaimana hukum salaman yang kedua? Hukum salaman yang kedua hukumnya mubah. Ya Bu, jelas ya? Hukumnya boleh, tidak dilarang, bukan haram. Jadi ibu sebelum sembahyang zuhur misalnya berjamaah, ketemu saudara ibu, tetangga, kerabat di luar masjid misalnya, ibu salaman. Sembahyanglah berjamaah zuhur atau asar, kelar sembahyang ibu salaman lagi. Salaman yang pertama hukumnya sunnah, salaman yang kedua hukumnya mubah ya Bu ya, hukumnya diperbolehkan. Jelas ya Bu ya? Jadi nggak sampai haram ya Bu ya. Kadang ada orang yang nggak mau salaman kalau bersembahyang ya Bu ya. Padahal hukum menurut pendapat daripada al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah, kata beliau demikian, salaman yang dikerjakan setelah sembahyang, walhal tadi sebelum sembahyang udah salaman, maka salaman tersebut adalah hukumnya mubahah, hukumnya mubah. Artinya mubah bagaimana? Dikerjakan, tidak ada
pahala, ditinggalkan tidak ada dosa. Itulah yang disebut dengan mubah atau mubahah. Jelas ya Bu ya? Au man lam yakun ma'ahu qablaha fasunnatun, atau ibu salaman bersama orang yang belum ketemu ibu sebelum sembahyang. Kalau tadi yang pertama, waktu sebelum sembahyang ibu ketemu teman ibu, tetangga, saudara, kerabat, udah salaman. Kelar sembahyang, kelar sholat, salaman lagi. Salaman yang itu hukumnya mubah ya Bu ya. Kemudian yang kedua ini adalah ibu belum ketemu teman ibu, saudara ibu, tetangga ibu sebelum sembahyang nggak ketemu dan memang nggak salaman. Kelar sembahyang kemudian baru apa Bu? Baru salaman. Maka salamannya hukumnya sunnah. Beda ya Bu ya. Jadi kalau udah salaman yang pertama sebelum sembahyang, kemudian habis sembahyang salaman lagi, salaman yang kedua hukumnya mubahah ya Bu ya. Kemudian yang kedua, sebelum sembahyang belum ketemu dan tidak salaman, kelar sembahyang kemudian salaman, maka salaman tersebut hukumnya adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian hukumnya sunnah? Idil musafahatu indal liqa'i sunnatun ijma'an intaha. Karena bersalaman ketika bertemu dengan saudara, tetangga, kerabat, teman, hukumnya sunnah ijma ulama. Semua ulama pendapatnya mengatakan demikian. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum semua berpendapat demikian, bahwasanya ketika bertemu bersalaman, bersalamannya hukumnya sunnah. Jadi yang ibu sering kerjain sunnah ya Bu ya. Ibu ketemu teman, salaman, ketemu saudara, salaman, ketemu tetangga, salaman. Salamannya bukannya bid'ah, tetapi hukumnya adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Jadi alhamdulillah ya Bu ya, kita salaman kita bukannya nggak ada pahalanya. Jadi ibu ketemu teman, saudara, kerabat, tetangga, ibu salaman, jabat tangan, itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Kemudian wa yukhadu minhu, dan diambil dari itu pendapat annahu safahahu aqibas salami au indal insirafi. Bersalamannya ketika selesai salam atau ketika ingin beranjak pulang. Idza kana bainahuma ba'dul ma'mumina, apabila adalah di antara keduanya ada sebagian dari makmum. Kan demikian ya Bu ya. Kalau ibu kelar sembahyang, pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan salaman ya Bu ya. Kalau ibu tadi sudah ketemu sebelum sembahyang, sudah salaman, maka salaman itu hukumnya mubah. Artinya tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Ibu kerjain nggak ada pahalanya, ibu nggak kerjain tidak ada dosanya. Tapi kalau ibu belum ketemu sebelum sembahyang, nggak ketemu ini orang, belum salaman, belum jabat tangan, kelar sembahyang, kelar salam, ibu langsung apa Bu? Langsung salaman. Maka salamannya adalah hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh salamannya kelar salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ibu langsung salaman, itu sunnah ya Bu ya. Tapi jangan sampai ke belakang Bu. Habis kelar sembahyang semua disalamin semua sampai ke belakang. Yang deket-deket aja Bu, yang kanan ibu, kiri ibu, udah cukup. Jangan sampai depan dicolek, belakang dicolek, semua dicolek. Jadi cukup sebelah kanan, sebelah kiri ibu. Itu hukumnya adalah sunnah. Tadi sunnahnya Bu ya, boleh ibu pas kelar salam atau ketika ingin pas pulang.
udah kelar zikir, udah kelar semua, ibu salaman ketika pengen pulang. Itu juga sama hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengatakan adalah ijma' ulama, yaitu pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu ajma'in. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Id fi qiyamihi li musafahatihi aqiba salamihi tafwitun li fadilatil mukthi fi musallahu ba'da salamihi kama fil hadithi. Karena dirinya makmum untuk salaman setelah dia salam dapat menghilangkan fadilah keutamaan diam di tempat sholatnya setelah salam. Kan sunnah ibu, habis sembahyang jangan langsung jalan, jangan langsung bangun. Ibu kan sunnah baca zikir ya bu ya, baca istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali ya bu ya. Baca tasbih subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar juga 33 kali. Jadi zikir baca, doa baca, jangan langsung apa bu? Jangan langsung bangun langsung pulang. Itu dapat menghilangkan keutamaan diam di tempat sholat ibu. Jadi sunnahnya demikian. Habis sembahyang diam sebentar, baca zikir, baca doa. Inilah yang disebut dengan fadilatul mukth fi musallahu, yaitu keutamaan diam di tempat sholat orang yang tersebut melakukannya. Dalilnya mana? Kama fil hadithi annahu lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma lam yakub. Adalah selama itu orang belum bangun dari tempat sholatnya, malaikat mohon ampun kepada Allah untuknya. Jadi selama ibu belum bangun dari tempat sembahyang ibu, malaikat terus minta ampun untuk ibu. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Selama ibu belum apa tadi ibu? Belum bangun dari tempat sholat ibu. Makanya ibu habis sembahyang jangan buru-buru ya bu ya. Jangan cepat-cepat pengen keluar, pengen pulang, diam sebentar, baca zikir yang ibu udah paham, yang ibu udah tahu, kemudian baca doa. Kenapa demikian? Selama ibu masih di tempat sembahyang ibu, ibu duduk bersimpuh, itu malaikat minta ampun kepada Allah untuk ibu dengan kalimat tadi, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Atau pada riwayat hadis yang lain, malaikat minta kepada Allah agar Allah rahmati ibu dengan kalimat Allahumma arhamha, Allahumma arhamha. Jadi demikian ya bu ya. Ibu sunnahnya seperti itu ya. Habis sembahyang jangan langsung tergesa-gesa pengen keluar atau pengen pulang, tapi zikir dulu, baca doa dulu agar mendapatkan tadi doa dari malaikat dengan kalimat tadi Allahumma ighfir laha atau Allahumma arhamha. Au yuhaddis, atau selama dia tidak berbicara, nggak ngomong, nggak bicara, nggak ngomong. Jadi selama dia di tempat sholatnya baca zikir, baca doa, malaikat selalu mendoakan itu orang. Ibu doain terus oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak dengan kalimat tadi Allahumma ighfir laha atau Allahumma arhamha. Selama ibu belum bangun dari tempat sembahyang ibu. Yang kedua, selama ibu belum berbicara, malaikat terus minta ampun kepada Allah dengan jumlah yang sangat banyak. Itu malaikat dengan kalimat tadi Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha atau Allahumma arhamha. Ya Allah ampuni dia atau ya Allah rahmati dia. Jelas ya bu ya. Kemudian pengarang rahimahullah mengatakan jadi sunnah demikian ya bu ya. Jadi salaman yang ibu kerjakan habis sembahyang itu hukumnya sunnah. Sunnah apabila ibu memang belum salaman kepada tetangga ibu, saudara ibu, kerabat ibu sebelum sembahyang. Kalau udah sebelum sembahyang udah salaman,
Sebelum sembahyang udah ketemu, udah salaman. Kelar sembahyang, kelar sholat salaman lagi. Maka salaman yang kedua hukumnya mubah. Jelas ya Bu ya? Wa amma ma yaqa'ul ana min annahu yusalli bi janbihi. Adapun yang sekarang kejadian, yaitu bahwasanya orang yang sholat di sampingnya, fa idza sallamu ishtaghalu awwalan bidzikri wad du'ai. Pas selesai salam langsung sibuk dengan zikir, dengan doa, thumma yatasafahuna, kemudian saling bersalaman. Fahadihi musafahatun laisat inda liqa'in bal ba'dahu falaisat bisunnatin. Salaman ini bukan pas ketemu, tetapi setelah ketemu, maka hukumnya adalah bukan merupakan sunnah. Ini pendapat dari ulama yang lainnya Bu ya. Kemudian walau madda syakhsun yadahu, kalau seandainya ada orang yang mengulurkan tangannya kepada ibu, tujuannya apa? Liusafihaka, untuk bersalaman kepada ibu. Fasafihhu, maka salamin dia, jabat tangan dia juga, ambil tangannya, salamin dia, jabat tangannya. Wa illam tusanna, sekalipun tidak disunnahkan ya Bu ya, sekalipun hukumnya mubah tadi Bu ya. Kan tadi sunnahnya kalau seandainya pas ibu ketemu ya Bu ya, atau setelah ibu ketemu belum salaman, pas sembahyang baru salaman, itu hukumnya sunnah kata Imam An-Nawawi Az-Dimashqi rahimahullah. Wa illam tusanna, sekalipun tidak sunnah. Kenapa demikian? Li'anna fi adami musafahatihi kasra khatirin lahu, karena tidak ibu mengambil tangannya untuk berjabat tangan kepadanya, itu dapat mematahkan dia punya hati. Jadi ibu nyakitin dia, nggak boleh. Sekalipun ibu tahu hukumnya mubah, tadi pas sebelum sembahyang ibu udah ketemu dia, udah salaman dengan dia, itu kan salaman hukumnya sunnah ya Bu ya. Pas ibu ketemu dia sebelum sembahyang hukumnya sunnah. Kelar sembahyang ibu hukumnya adalah salamannya hukumnya mubah. Ada orang tetangga ibu, saudara ibu, kelar sembahyang dia ngulurin tangan kepada ibu agar ibu jabat tangan dia, ambil tangannya, jabat tangan dia, sekalipun bukan sunnah, tapi hanya sebatas hukumnya mubah saja. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu nggak ambil tangannya nanti dapat mematahkan dia punya hatinya. Jadi sakit hati sama ibu, ini orang ini banget sih, nggak mau salaman dengan saya, sombong banget. Tuh demikian ya Bu ya. Jadi sunnah demikian. Ibu jangan sampai mutusin dia punya hatinya, patahin hatinya, demikian ambil tangannya, jabat tangan dia, sekalipun tadi sudah berjabat tangan salaman sebelum ibu melakukan sholat yang fardu atau yang sunnah. Jadi kebiasaan ya Bu ya, kayaknya kalau nggak salaman lagi nggak apa Bu, nggak afdal ya. Pasti udah ketemu salaman deh Bu deh. Nanti pas udah kelar sembahyang salam lagi ya Bu, salaman lagi itu. Salaman yang kedua hukumnya mubah, sekalipun mubah. Nanti teman ibu, saudara ibu, tangannya pengen salaman, ambil tangannya, salamin dia, jabat tangan dia. Jangan sampai tidak Bu ya. Ini merupakan adab daripada adab para ulama yang mereka semua ajarkan. Jelas ya Bu ya? Ala anna katsiran qalu bisunnati dzalika mutlaqan. Karena kebanyakan orang mengatakan itu hukumnya sunnah, padahal bukan sunnah. Yang sunnah pas ibu ketemu dengan orang itu salaman, jabat tangan. Atau pas ibu ketemu belum salaman, pas sembahyang kelar baru ibu salaman, itu merupakan sunnah. Tapi kalau ibu tadi sudah apa tadi Bu? Sudah salaman sebelum sembahyang, kelar sembahyang salaman lagi, itu hukumnya mubah. Artinya apa mubah? Dikerjakan tidak ada pahalanya, ditinggalkan tidak ada dosanya. Jelas ya Bu ya? Li'anna fis salati ghaibatan wa bis salami yahsulul liqa'u. Karena pada sholat itu ada ghaibatan, ada satu hal yang ibu nggak mengetahuinya. Wa bis salami yahsulul liqa'u, dengan salam
diperolehlah ketemuan itu. Pas ibu salam ketemu dengan saudara ibu, tetangga ibu tahu, oh si fulanah ini sembahyang sebelah saya. Tadi belum ketemuan, belum salaman, maka ambil tangannya, jabat tangannya, salamin dia. Salaman tersebut hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakin fin naumi ghaibatun a'zamu min ghaibatis salati walam tusanna ba'dahu. Pada tidur ada yang lebih nggak mengetahui yang lebih besar dari ketidaktahuan pada waktu mengerjakan sholat sekali. Walam tusanna ba'dahu, dan tidak ada kesunahan setelahnya. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian ya Bu ya. Jadi apabila ada orang yang ketemu ibu sebelum sembahyang, ibu pengen diajak salaman, salamin dia. Salamannya hukumnya sunnah. Kalau kelar sembahyang, udah kelar sembahyang dikerjakan, sebelum tadi sembahyang ibu udah ketemu dia, udah salaman kepada dia, maka salaman yang kedua hukumnya adalah mubahah. Artinya apa mubah? Dikerjakan, tidak ada dosa, apa tidak ada pahalanya, ditinggalkan tidak ada dosanya. Wa ba'duhum istahabbaha ba'dal asri was subhi. Sebagian ulama mengatakan hukum salaman setelah sembahyang asar dan subuh adalah hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukum salaman setelah sembahyang subuh dan asar hukumnya sunnah. Sebagian ya Bu ya. Jadi bersalaman, berjabat tangan setelah sembahyang subuh dan asar, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa demikian hukumnya sunnah? Li'annal malaikatal hafadhata yajtami'una ma'ahum fihi ma ala surati bani adamah. Karena malaikat-malaikat hafadhah, ini malaikat penjaga manusia, malaikat penjaga makhluk-makhluk Allah. Itu mereka berkumpul bersama manusia, bentuknya bentuk daripada manusia pada waktu setelah subuh dan asar. Jadi malaikat hafadhah itu ngumpul dengan kita orang ba'da subuh dan ba'dal asar. Makanya sunnah kita tuh. Sebagian ulama mengatakan bersalaman, berjabat tangan hukumnya sunnah ba'da subuh dan ba'dal asar. Tujuannya apa? Lidahsulal barakatu bimusafahatihim, agar meraih keberkahan dengan berjabat tangan bersalaman dengan malaikat-malaikat Allah. Jelas ya Bu ya? Jadi sebagian ulama mengatakan bersalaman ba'da subuh ba'dal asar adalah hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Barangkali di antara itu orang ada yang malaikat, bentuknya orang tapi sesungguhnya dia malaikat. Tujuannya apa tadi? Agar mendapatkan keberkahan dengan berjabat tangan dengan para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa, bawa. Senang besok tidur kan?